یہ بات ہے اس آیت کی کہ جس رات وہ آیت نازل ہوئی پوری کائنات ہل گئی۔ شیاطین میں ایسا کوہرام مچ گیا کہ خود شیطان گھبرا گیا اور اس نے کہا، شیطانوں جاؤ زمین پر دیکھو آخر ہو کیا رہا ہے۔ قرآن کی وہ آیت اسم اعظم ہے۔ اس آیت کے نزول کے وقت زمین پر 70,000 فرشتے مقرر کیے گئے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ قرآن کریم میں محض ایک آیت ایسی ہے جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو اسے زمین پر لانے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کیے گئے۔ مدینہ کی وہ شب کوئی معمولی شب نہیں تھی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اس رات پوری کائنات ہل گئی۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہ کے سروں سے تاج گر گئے اور شیطانوں میں ایسا ہنگامہ برپا ہو گیا کہ ابلیس گھبرا گیا اور اس نے اپنے چیلوں کو بھیجا، شیطانوں جاؤ زمین پر دیکھو آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب شیطانوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات وہ آیت نازل ہوئی ہے جو قیامت تک تمام مومنین کے لیے سب سے بڑا حفاظتی حصار بننے والی ہے۔ آج رسول اللہ پر وہ آیات اتری ہے جو ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ اسم اعظم دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم نام ہے۔ اسم اعظم ایک ایسی کنجی ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر لیتا ہے اور غیبی مدد حاصل کرتا ہے۔ احادیث کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اسم اعظم دراصل اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے کہ اگر اس کو پکار کر ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ عظیم نام ہے جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یا حی یا قیوم۔ یہی نام موسیٰ علیہ السلام کی عصا پر لکھا ہوا تھا جس کی مدد سے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یا حی یا قیوم۔ یہی وہ نام تھا جس کی مدد سے حضرت ادریس علیہ السلام نے دعا کی اور ایک فرشتے کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ایک روز آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کرنے کو کہا تو اس وقت دربار میں موجود ایک شخص نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص آصف بن برخیہ تھا اور اس کی طاقت کا راز اسم اعظم ہی تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام بھی اسم اعظم سے واقف تھے۔ توریت کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، اگر بنی اسرائیل تیرے نام کے بارے میں پوچھیں تو میں کیا کہوں؟ تو اللہ نے فرمایا، میں یہوہ ہوں، یہ میرا ابدی نام ہے۔ آپ کو بتا دے کہ یہوہ ہوں عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ قرآن کریم کے یا حیو یا قیوم لفظ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ حدیث کے مطابق اسم اعظم 3 سورتوں میں موجود ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ، اور ان تمام سورتوں میں الحی القیوم موجود ہے اور یہی اسم اعظم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان شریف میں بیت المال کی نگرانی پر مقرر کیا تھا۔ رات کو ایک شخص آیا اور اناج چرانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اے چور، اب میں تم کو نہیں چوروں گا، مجھ پر رحم کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رونے لگا، مجھ پر رحم کرو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ عذر پیش کرنے لگا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس واقعے کا ذکر میں نے صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ یا رسول اللہ، کل رات میں نے ایک چور کو پکڑا تھا،
लेकिन वो गरीब था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो झूठा है, वो फिर आएगा। और वाकई ऐसा हुआ, वो दोबारा फिर आया। दूसरी रात वो आया और पकड़ा गया और उसने फिर दोबारा बहाना बनाया। तीसरी रात वही चोर फिर आया और इस बार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने उसे जोर से पकड़ा और फरमाया, ऐ चोर, आज मैं तुमको अल्लाह के रसूल के पास ले जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, मैं गरीब हूँ और मेरे छोटे बच्चे हैं। आज तेरा ये बहाना मुझ पर नहीं चलेगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमको ऐसे कलेमात सिखाऊंगा जो तुमको नफा देंगे। पहले बताओ, तभी मैं तुमको छोड़ूंगा। वो आयतुल कुर्सी है, अगर इंसान उसको सूते हुए पढ़ ले तो अल्लाह की तरफ से मुहाफिज मुकर्रर हो जाएंगे और शैतान सुबह तक उसके करीब भी नहीं आएगा। इसके बाद जब सुबह हुई तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने इस पूरे वाक़े का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया। या रसूल अल्लाह, वो चोर फिर आया था और उसने चंद कलिमात सिखाए हैं आयतुल कुर्सी। तो आपने फरमाया उसने सच कहा है, हालांकि वो सबसे बड़ा झूठा और धोखेबाज है और वो कोई और नहीं बल्कि शैतान था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 810 में आया है कि हजरत उबय बिन काब रजी अल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उबय, कुरान की कौन सी आयत सबसे ज्यादा अजीम है? तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आयतुल कुर्सी है। और हजरत उबय रजी अल्लाहु अन्हु के सीने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मारकर फरमाया, ये इल्म तुम्हें मुबारक हो ऐ उबय। सुनन नसई में हदीस नंबर 100 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है उसके जन्नत में दाखिल होने में मौत के सिवा कोई रुकावट नहीं। अमलुल यौम वल लैला में कई सहाबा किराम से मनक़ूल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह और शाम आयतुल कुर्सी पढ़े वो दिन और रात शैतान, जिन्नात और आफात से महफूज रहता है। सही बुखारी हदीस नंबर 2311 में आया है कि सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने से सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से मुहाफिज मुकर्रर हो जाते हैं। इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह की तफासिर में बयान हुआ है कि आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म के कलमात पाए जाते हैं जो कि अल्लाह अल हय अल क़य्यूम है। इसलिए आयतुल कुर्सी नामी इस दुआ में गैर मामूली असर है। आम तौर पर हम कुर्सी को बैठने वाली कुर्सी समझते हैं। अल्लाह की जात जिस्म और सूरत से बिल्कुल पाक और मुनज़्ज़ह है, लेकिन आयतुल कुर्सी से मुराद हमारे बैठने वाली कुर्सी नहीं है, बल्कि यहाँ कुर्सी से मुराद अल्लाह का इल्म, अल्लाह की बादशाहत और अल्लाह का इख्तिदार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देते हुए बयान फरमाया है, सातों आसमान और ज़मीन अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े सेहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पर सोचिए कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चाँद, यहाँ तक कि ये अजीम दुनिया सिर्फ एक मामूली सी अंगूठी है और अल्लाह की कुर्सी वो अजीम सेहरा है। आयतुल कुर्सी ये है। इस आयत को हमारे साथ पढ़िए और इसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही माबूद है। अल हय अल क़य्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाला, सबको थामने वाला। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसे कभी ऊँघ आती है और ना ही उसे नींद आती है। लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, उसी के लिए वो तमाम चीज़ें हैं जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदा इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो सिफारिश कर सके उसके सामने बगैर उसकी इजाज़त के, यानी उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। अल्लाह जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, माज़ी मुस्तक़बिल हाल अल्लाह सब जानता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शाअ, और लोग मालूमात में से किसी चीज पर इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे।
वसिया कुर्सीयुहु समावात वल अर्द, उसकी कुर्सी ने घेर रखा है आसमान और जमीन सबको। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आसमान और जमीन की हिफाजत अल्लाह को जर्रा बराबर भी नहीं थकाती। वहुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह हर एक से बुलंद व बाला, सबसे आला है और सबसे अजीम है। आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ अजीम तोहफा है और इसमें मौजूद अल हई अल क़य्यूम इसमें आज़म है। लिहाजा अगर आपको कोई दुआ मांगनी हो तो इस नाम को पुकार कर मांग लीजिए, इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल करेगा। तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और रियल रिसालत चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।